اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع وکان لا يفعل ذلك في السجود فما زالت تلك صلاته حتى لقي اللہ. یہ روایت حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب تلخیص الحبیر کے اندر لائے ہیں. ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تب رفع الیدین کرتے، جب رکوع کرتے تب رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب رفع الیدین کرتے، اور سجدے کے وقت سجدے سے سر اٹھانے یا جانے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. فما زالت تلک صلاۃ حتی لقی اللہ، آپ کا یہی عمل رہا یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کر لی. اللہ، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رفع الیدین کا کوئی ناسخ موجود نہیں ہے. فما زالت تلک صلاۃ، آپ برابر اسی طریقے سے رفع الیدین کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے آپ نے ملاقات کر لی، یعنی انتقال کے وقت تک مسلسل آپ رفع الیدین کرتے رہے. رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر جو کلام ہے اس کا کیا ہوگا؟ کلام کیا ہے؟ اس میں دو راوی ہیں، ایک عبد الرحمن ابن قریش ہیں اور عبد الرحمن ابن قریش کے باپ ابن خزیمہ. عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ، ان کے بارے میں ذہبی نے یہ کہا ہے کہ یہ وزاع، یعنی یہ حدیث گڑھا کرتے تھے، یہ اتہام ہے. سلیمانی نے یہ اتہام ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف تہمت ہے. کسی راوی کے بارے میں کوئی حکم لگانا الگ چیز ہے اور حکم کا ثابت ہونا الگ چیز ہے. کسی راوی کو ضعیف کہہ دیا جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا ضعف ثابت ہونا یہ الگ بات ہے. تو یہ اتہام لگایا گیا کہ وہ وزاع ہے، یعنی حدیث کے گڑھنے والے، لیکن یہ فقط اتہام ہے، اس لیے کہ لسان المیزان کے اندر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ان کے بارے میں، عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ کے بارے میں، کہ لا یسمع عنہ الا خیرا، کہ ان کے معاملے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا گیا. حضرت خطیب بغدادی نے جب ان کی توثیق کر دی، ان کی توصیف کر دی، تعریف اور مدح کر دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمانی نے جو وزاع ہونے کا تذکرہ کیا ہے یہ صرف تہمت ہے، تہمت ثابت نہیں ہوئی ہے. دوسرا راوی ہے اسما ابن محمد ابن ہشام. اسما ابن محمد ابن ہشام کے بارے میں ایک محدث ہے یحییٰ ابن قطان، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. یحییٰ ابن قطان نے کہا کہ یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا ہے. اور اسی طریقے سے ابو حاتم ایک محدث ہے، وہ کہتے ہیں لیس بالقوی، یہ آدمی قوی نہیں ہے. لیکن یہاں حکم لگانے میں گڑبڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اسما ابن محمد ابن ہشام اور ایک ہے اسما ابن محمد ابن فضالہ. اس روایت کے طریق میں اسما ابن محمد ابن فضالہ ہے، اسما ابن محمد ابن ہشام نہیں ہے، جن کے بارے میں یحییٰ ابن قطان نے کہا کہ یہ کذاب ہے اور ابو حاتم نے کہا لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے. در حقیقت یہ جرح اسما ابن محمد ابن ہشام کے اوپر ہے، اور اس روایت کے طریق میں اسما ابن محمد ابن ہشام نہیں، اسما ابن محمد ابن فضالہ ہے. ان کے بارے میں اس طریقے کی جرح موجود نہیں ہے. تو یہ دو راوی تھے، عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ اور اسما ابن محمد ابن ہشام. اسما ابن محمد ابن ہشام کے بارے میں وزاع ہونے، یہ کذاب ہونے کا اور لیس بالقوی ہونے کی بات کہی گئی ہے. اسما ابن محمد ابن فضالہ جو اس روایت کے طریق میں، ان کے اوپر یہ حکم نہیں ہے. لہذا یہ حدیث بالکل صحیح سالم ہے، جس سے ثابت یہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک رفع الیدین کرتے رہے. ایک مسئلہ اور رہتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں بالکل حدیث صریح موجود ہے، صحیح ہے،
सरीह है, मुत्तसिल है, सारे शराइत उस हदीस में मौजूद है। हदीस इस तरह है, वान उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सुबह फथक़लत अलैहि अलक़िरा फलम्मा इंसरफ़ क़ाल इन्नी अराकुम तक़रऊन वराअ इमामिकुम क़ालू क़ुलना या रसूलल्लाह ई वल्लाह फ़क़ाल ला तफ़अलू इल्ला बिउम्मिल क़ुरआन फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताबिस सलाह। हजरत इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस पाक को किताबुस सलाह में ऐसे ही लाए। हजरत उबादा इब्न सामित फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई। सुबह की नमाज जहरी होती है। अच्छा, जब आपने सलाम फेरा तो आपने फरमाया इन्नी अराकुम तक़रऊन इमामिकुम, लगता है तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो, मुझे कुछ सुनाई दिया है, इसलिए कि क़िराअत मेरे ऊपर भारी हो गई, तुम मेरे पीछे पढ़ते हो। कालू, तो उन लोगों ने कहा या रसूलल्लाह ई वल्लाह, हां खुदा की कसम हम आपके पीछे पढ़ते। आपने क्या फरमाया, फला तफ़अलू इल्ला बिउम्मिल कुरान, ला तफ़अलू इल्ला बिउम्मिल कुरान, सुनो सिवाय सूरे फातिहा के कुछ मत पढ़ो। ये लोग क्या करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरत पढ़ते थे वो सूरत भी पढ़ने लगते थे। तो नबी की जो ममानियत है वो सूरे फातिहा के ताल्लुक से नहीं, बल्कि उसके बारे में तो हुक्म है ला तफ़अलू इल्ला बिउम्मिल कुरान, न पढ़ो मगर सूरे फातिहा, यानी ला के बाद इल्ला से इस्तिस्ना है जो हस्र का फायदा देता है कि मुक्तदी को सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ना है। तो न पढ़ो मगर सूरे फातिहा इमाम के पीछे, फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, इसलिए कि उस आदमी की नमाज नहीं होती जो आदमी इमाम के पीछे सूरे फातिहा न पढ़े। यह हदीस मुत्तसिल है, सही है, सरीह है। और इमाम खत्ताबी ने मालिम सुनन के अंदर यह फरमाया कि इस्नादुहु जय्यिद ला तानफी, इसकी सनद सही है, जय्यिद है और इस हदीस के ऊपर कोई तान नहीं है। इसके मुकाबले में हनफिया का मुस्तदल यह है कि इमाम के पीछे सूरे फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। दलील कुछ भी नहीं है, दलील कुछ भी नहीं है। वो दलीलें, वो हदीसें पेश करते हैं जिनसे वाज़े तौर पर यह साबित नहीं होता कि इसमें सूरे फातिहा पढ़ने की ममानियत है। और वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहु वांसितू लअल्लकुम तुरहमून, ये आयत करीमा मक्की है, ये भी उनका मुस्तदल नहीं बन सकती। और ये हुक्म उन लोगों के बारे में है जो नमाज या कुरान पढ़े जाने के वक्त शोर-ओ-गुल किया करते थे। उनसे यह कहा जा रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, इस तरह शोर-ओ-गुल मत करो। खामखा मुखालिफ ने इस आयत करीमा को खींच तान करके अपना मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश की है। यह दर हकीकत आयत करीमा में तहरीफ के मुरादिफ है। जिस चीज को वो इस आयत करीमा से साबित कर रहा है वो चीज उससे कभी भी साबित नहीं होगी, कयामत तक साबित नहीं हो सकती। लेकिन अहले हदीस का मौक़िफ़ इस ताल्लुक से बिल्कुल वाज़ेह है कि इमाम के पीछे सूरे फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। हां, इतना कहा जा सकता है कि ये जो रिवायत है इसमें 3 आदमी हैं। एक तो इब्न इसहाक हैं, दूसरे मकहूल हैं, तीसरे महमूद इब्न रुबैय हैं। इब्न इसहाक के बारे में है कि ये मुदल्लिस है, मकहूल के बारे में है कि इनका तफर्रुद साबित है, गलत है। इब्न इसहाक के बारे में यह साबित है कि ये सिका हैं। और जहां तक मकहूल की बात है, मकहूल इस रिवायत के बयान करने में मुतफर्रिद नहीं बल्कि अला इब्न हारिस के मुताबिक साबित है, लिहाजा यह रिवायत मुतकल्लम की नहीं है। रहा मसला इनकी तदलीस का, हजरत इब्न इसहाक का, तो हजरत इमाम अहमद, इब्न खुजैमा, इब्न हिब्बान, दारकुतनी, बैहकी, इन्होंने यह कहा है कि हमारे यहां उनकी तहदीस की सराहत हो गई है, हद्दसनी कह करके बयान करते हैं। और जब हद्दसनी कह करके बयान करते हैं तो मुदल्लिस का अना कबूल नहीं होता। हद्दसनी करके अगर बयान कर रहे हैं तो उसकी रिवायत तो ली जाएगी। इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन जब ये कह रहे हैं कि